जीवन की छड़ आस, हो सबना की रेणुका। तो आओ हमारे पास, गगन दमामा बाजियो, पर्यो निशाने कहाओ। खेत जो मांडियो सूरमा, अब जूझन को दाओ। टोडी महला पंजवा, हर बिसरत सदा खुवारी। ताको धोखा कहाँ व्यापै, जाको ओट तुहारी। हर बिसरत सदा खुवारी, ताको धोखा कहाँ व्यापै। जाको ओट तुहारी रहाओ। बिन सिमरन जो जीवन बलना, सर्प जैसे अरजारी। नवखंडन को राज कमावे, अंत चले गोहारी। गुण निधान गुण तिन ही गाय, जाको कृपा तारी। सो सुखिया तन उस जन्मा, नानक तिस बलिहारी। गुण निधान गुण तिन ही गाए, जाको कृपा तारी। सो सुखिया तन उस जन्मा, नानक तिस बलिहारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल गुरु गरीब निवाज, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज सच्चे पातशाह जी ਦੀ पावन और पवित्र ਗੁਰਗੋਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟਾਕਟਨ ਵਿਖੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮਹਾਨ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੌਮ ਪੰਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ, ਤੇ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਬਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਵਾਰੀ। ताको धोखा कहाँ व्यापै, जाको ओट तुहारी रहाओ।
ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਵਾਰੀ, ਬਿਸਰਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਖੁਵਾਰੀ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਭਾਵ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ, ਬੇਪਤ ਹੋਣਾ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਣੀ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਵਾਰੀ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਭਾਵ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਗੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰੂ ਮਰੈ ਨਰ ਕਾਮ ਨ ਆਵੇ, ਪਸ਼ੂ ਮਰੈ ਦਸ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕੀ ਗਤ ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਨੋ, मैं क्या जानो बाबा रे। हाड़ जले जैसे लकड़ी का तूला, केस जले जैसे घास का पूला, कहे कबीर तब ही नर जागे, जम का डंड मूंड में लागे, नरू मरे नर काम न आवे। हुण जे अजोके दुनियावी तौर ते दा अर्थ करिए, जे दुनियावी बंदा जां एक बच्चा सानू सवाल कर दवे कि तुहाडी बाणी दे विच भगत कबीर साहब जी ने जिक्र किया है कि जदों बंदा मर जांदा है भी बंदा किसी काम नहीं आउंदा, ते अजोकी साइंस ये गल कह रही है कि बड़े ऐदां दे लोग ने जिहड़े मरन तो पहलों अपनियां अखां, अपने अंग भी दान कर दिंदे ने। मेरे ख्याल च जे गुरमत नूं असीं नहीं पढ़िया समझिया होवेगा, जे बच्चा भी सानू सवाल कर दे भी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच लिखिया है बंदा मर जे तो वह किसी काम नहीं आउंदा, पर साइंस कहती है जे बंदा मर जे उहदे अंग कम आउंदे ने, ते साडे कोल मेरे ख्याल च इस गल का जवाब नहीं होवेगा जे असीं गुरमत नूं नहीं समझिया। भगत कबीर साहब जी ने बड़ा प्यारा जिक्र किया है। एक उदाहरण हुण देनी पएगी। आशूतोष जिहड़ा एक बाबा सी पंजाब विच आया झोना लाउण सी, पर वो संत बन के बह गया। वो लोकां नूं अपने दीवानां दे विच ये गल कहिंदा सी, अपनी झूठी संगत विच कहिंदा, ओ सिखो तुहाडी बाणी विच कबीर साहब कहिंदे ने नरू मरै नर काम न आवे, पशु मरै दस काज सवारे। वो कहिंदा तुहाडी बाणी दा मैं खंडन करदा, पर कहिंदे अज तां सब कुछ कम आ रहा है, पर कबीर साहब कहते हैं भी काम नहीं आउंदा। वो कहता कबीर दी बाणी झूठी है। फिर उत्थे किसी सज्जन ने उठ के भावें उहदी सतसंग विच जांदा सी, उहदा अंदरली उहदी जमीर जागी, ते उस बंदे ने उहनूं जवाब दिता कि नहीं, जो बाणी विच लिखिया है वो सच है, साडे समझण दे विच कोई गलती लग सकती है, बाणी विच कोई झूठ नहीं। फिर उहदे अर्थ की बनदे ने, बड़े प्यारे अर्थ ने। भगत जी कहते नरू मरै नर काम न आवे, जदों कहते इंसान दे अंदरों इंसानियत मर जे, वो कहते बंदा किसी काम नहीं आउंदा। नरू मरै नर काम न आवे, मरन तो बाद तां बंदे दे अंग काम ही आ जांदे ने। पर भगत कबीर साहब जी कहते कई दफा बंदा जिउंदे जी भी किसी काम नहीं आउंदा। भगत जी कहते नरू मरै नर काम न आवे, ते उस बूझड़ नूं उठ के किसी ने दसिया तू अपनी मत नहीं, तू गुरु की मत के अनुसार अर्थ कर। बाणी कहती है नरू मरै, जिउंदे इंसान की गल की गई है। बाणी साडे जिउंदियां वास्ते है। कोई प्राणी चढ़ाई कर जाता है, गुरु अगे अरदास आपां करदे हां कि विछड़ी जीव आत्मा नूं चरनां दे विच निवास बख्शिश करना, पर जे बंदा जिउंदे जी इस बाणी नूं समझ ले तां जिउंदे जी ही बंदा मुक्त हो जाता है वाशनावां तो, संसारी बंधनां तो। नरू मरै नर काम न आवे, भाव नरू मरै नर, भाव जे इंसान दे अंदरों इंसानियत गुण, रब्बी गुण खत्म हो जाण, कहते बंदा जिउंदे जी भी किसी काम नहीं आउंदा,
पर बाणी विच लिखिया पशु मरे 10 काज सवारे। आपां कहने जो पशु मर जांदा वो पता नहीं उहदे हड्ड चम आदि को किन्ने काम आउंदे ने। ये बाणी किसी पशु लई नहीं, पशु की उदाहरण दे के गल फिर बंदे की कीती है। भगत जी कहते भी जदों बंदे दे अंदर इंसानियत गुण जां इंसानियत खत्म हो जाए वो किसी काम नहीं आउंदा। पर जे बंदे दे अंदर जिउंदे जी पशु बिरती मर जे, पशु मरे भाव जे पशु बिरती मर जे 10 काज सवारे, तां वो बंदा एक दे नहीं, दो दे नहीं, अपने परिवार दे ही नहीं, अपने भी ते होर पता नहीं किन्नियां कदे वो काम आ जांदा है, पता नहीं किन्नियां कदे कारज सवार दिंदा है। नरू मरे नर काम न आवे, पशु मरे 10 काज सवारे। अपने कर्म की गत, गत दे अर्थ हुंदे ने अवस्था। भगत जी कहंदे मैं अपने कीते होए कर्मां दी जिहड़ी हालत है जो मैं कर रहा कहंदे वो मैं नहीं जानदा। अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे, बाबा रे दे अर्थ ने परमात्मा। अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे, हाड़ जले जैसे लकड़ी का तूला। कहंदे जिन्ना हड्डां दा, जिन्ना डौलियां दा, जिन्ना इस सुहप्पण दा तू मान करदा ते जदों ये चुक के भट्ठी विच पा दिता, बटन दबण दी देर ते काड़ काड़ दीआं आवाज़ां उत्थे कोल खलोतिआं नूं आउंदियां ने जिहड़े गए होणगे। हाड़ जले जैसे लकड़ी का तूला, केस जले जैसे घास का पूला। आ जिहड़े तेरे केस ने ना, भगत कबीर साहब जी कहते ये ऐदां पलां दे विच सड़ के सवाह हो जाणगे जिवें किसी सुक्के घाह दी पुली नूं तीली ला दईए ते 3 सैकंटां दे विच ओह सवाह बन जांदी है। इत्थे गल करदे ने कि बंदिया जे तेरे अंदरों पशु बिरती मर जे तूं बड़ियां दे काम आ सकदा है, पर जे तेरे अंदरों इंसानियत बिरती मर जे, जे तूं पशु बन जे तू फिर 10 दा काम नहीं, तू पता नहीं हज़ारां नूं खत्म भी कर सकदा है। हिटलर वर्गे, चंगेज खान वर्गे, हलाकू वर्गे इन्हां दे अंदरों इंसानियत रब्बी गुण खत्म हो गए ते पता नहीं इन्हां ने किन्ना क जुल्म ते अत्याचार किया। ते भाई कन्हैया जी नूं जी तक लईए रण तत्ते मैदाने जंग विच आनंदपुर साहब की धरती ते अज भी वो मशक पई हुई है चमड़े की बनी। आनंदपुर साहब तो जो तुसी 10 क मीलों की दूरी ते बार बार पहाड़ों में जाओगे ना, भाई कन्हैया जी की याद में उत्थे गुरुद्वारा बने। वो मशक जी आप फोटो में वेखते हैं मोढे में पाई है ना जल वाली, अज भी उत्थे सांभी पई है अज भी। पर असी उस बन्ने नहीं, असी ते नैना देवी वाल भजदे हाँ भी इत्थे पता नहीं जौने मोड़ ने किहड़ी बंदूक चलाई सी, उधर नूं भज लैने, पर इस बन्ने नहीं आपां जांदे। वो मशक अज भी उत्थे पई है क्योंकि वो मशक मोढे विच पा के भाई कन्हैया जी ने उन्हां बोलां ते उन्हां शब्दां ते पहरा दिता। बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई, ना को बैरी नहीं बिगाना सगल संग हमको बन आई। जदों रण तत्ते दे विच दुश्मन नूं भी पानी पिलाउंदे ने तां उस समय कुछ सिखां ने जो वेख्या वो जाके उन्हां दा दसना सी। उन्हां ने कलगीधर पातशाह नूं कहंदे सतगुरु जी भाई कन्हैया ते दुश्मनां नूं जल छका रहे हैं, असीं दुश्मनां नूं मारदे हैं, ये जल छकाउंदा वो लड़न वास्ते फिर तैयार हो जाते हैं। भाई कन्हैये नूं हाजिर किया, सिख भी खलोते ने। भाई कन्हैया जी आ सिख जो कह रहे ने ये ठीक है, पातशाह जो ये कह रहे ने बिल्कुल सही कह रहे ने। ते सतगुरु सच्चे पातशाह कहंदा ये तां ये भी कह रहे ने कि इस दुश्मनां नूं जल भी छकाउंदा है, ये दुश्मनां ते मलम पट्टी भी करदा है। तो सतगुरां ने मलम पट्टी होर भी दिती, जल छकाउण वास्ते प्रेरणा की। इतिहास ये कहंदा है कि उस समय भाई कन्हैया कहंदा पातशाह ये दुश्मन नूं मारदे ने बाहरों, पर मैं तुहाडी किरपा दे नाल दुश्मन नूं मारदा नहीं, मैं दुश्मन दे अंदरों दुश्मनी खत्म कर दिंदा हाँ, मैं उहदे अंदर इंसानियत प्रगट करदा हाँ। ते भाई कन्हैया जी का इतिहास तुसीं सुनिया। मैं बेनती कर लगा सा कि कलगीधर दशमेश पिता जी जदों आनंदपुर साहब की धरती तो 14 जंगां होंदियां ने, उन्हां सारियां जंगां की संपन्नता तो बाद दमदमा साहब की धरती तो 1707 विच तकरीबन
ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 1708 ਵਿੱਚ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦਾਦੂ ਦੀ ਸਮਾਧ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਥੱਲੇ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਸੁੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੜੀ ਮਸਾਨ ਕਬਰ ਤੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਣਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦਾਦੂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਾਦੂ ਦੁਨੀਆ ਬਾਵਰੀ ਮੜੀ ਪੁਜਾਵੇ ਊਤ, ਜੋ ਵਿਚਾਰੇ ਕਬਰ ਮੇ ਵੋ ਕਿਆ ਬਖਸ਼ेंगे ਪੂਤ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਫਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕ ਕਬਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੰਘੋ ਅਸੀਂ ਕਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਪੰਨਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਏ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾਦੂ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜੁਰਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰੇ, ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜਾਗ ਗਏ ਹੋ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰੇ, ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਿਤੇ ਅਣਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੋਕਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਤਕਰੀਬਨ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, 1670 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਜੌਰੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਪੂਤ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਘਰ-ਬਾਰ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਸੰਗੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਯੋਧਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਸਿੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਇੱਕ ਹਿਰਨੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਅਜੇ ਅਣਜੰਮੇ ਭਾਵ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਹਿਰਨੀ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਛਮਣ ਦਾਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੈਰਾਗ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੇਟਕ ਲੱਗੀ, ਮਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਨਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਾਨਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਸੀ ਥੰਮਣ ਦਾਸ ਕਰਕੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਾਸਿਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪੰਚਵਟੀ ਨਾਸਿਕ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਔਗੜ ਦਾਸ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਣੇ ਟੱਪੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਲਛਮਣ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਔਗੜ ਦਾਸ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਵਿਰਾਗੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਔਗੜ ਦਾਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੰਗਲਾਂ ਬੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਗੀਨਾ ਘਾਟ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਰਾਜੇ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਵਿਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਲੰਗੇ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਤਖਤਾ ਹੀ ਪਲਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਖਤਾ ਹੀ ਪਲਟ ਦਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਚਾਟੜੇ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਤੱਕ ਲਾਹ ਦੇਣੀ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਵੈਰਾਗੀ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵਡਿਆਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਏ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਵੈਰਾਗੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਕੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗਏ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਚੇਲੇ ਚਾਟੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਕੀਤੇ, ਪਲੰਗੇ ਨੂੰ ਮੂਧਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦਾ ਪਲੰਗਾ ਮੂਧਾ ਮਾਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮਾਰ ਦਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੂਧਾ ਕੀ ਵਜਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾਵਾ ਵੀ ਹਿੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਅਖੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਵੈਰਾਗੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੱਕਰੇ ਵੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਰਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੂਨ ਉੱਥੇ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਵੈਰਾਗੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਸਨ, ਜੋ ਇਹਨੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਭਰ ਲਓ YouTube ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੂੰ ਬਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰੋਸ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਵੈਰਾਗੀ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਤੱਕਿਆ ਨਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਇਹਨੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਆਦਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਬੰਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੰਦਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਬੰਦੋ ਹੋਏ ਸੋ ਬੰਦਗੀ ਗਏ। ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਡੌਲੇ ਫਰਕੇ ਨੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਓਏ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਵੈਰਾਗੀ, ਤੇਰੇ ਉਦੋਂ ਡੌਲੇ ਨਾ ਫਰਕੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਖੂਨ ਨਾ ਉਤਰਿਆ ਜਦੋਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੰਨੇ ਮੁੰਨੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਟਣਕਾਇਆ। ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਤੀ ਸੌਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਅਲਾਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਲਾਰਮ ਵੱਜੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਗਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਅਲਾਰਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੀ ਹੈ,
ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੀ ਹੈ, ਨਿਆਣਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤ ਸਕੂਲ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਰਾਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਗੁਰੂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹੀ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਾ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸੌਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੇਰਾ ਖੂਨ ਨਾ ਖੌਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਡੇਰਾ ਨਾ ਪਿਟਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਲਛਮਣ ਦਾਸ ਤੋਂ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਵਰਾਗੀ ਬਣਿਆ। ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਵਰਾਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਹਲ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਫਿਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਤੀਰ ਕੱਢੇ। ਬਾਬਾ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕ 5 ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਨਾਲ ਤੋਰੇ। ਥਾਪਣਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਮਾਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਜਲਾਦ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਲਾਲੋਦੀਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਧੜ ਤੇ ਸੀਸ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਸਮਾਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਸਲ ਬੇਗ, ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ ਜਿਹੜੇ 2 ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਮਾਣਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਣੇ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਡੌਰਾ, ਸਮਾਣਾ ਆਦਿਕ, ਪਾਣੀਪਤ, ਕਰਨਾਲ, ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਆਏ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੜੀ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਤਕਰੀਬਨ 7.5-8 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਛਕਣ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 700 ਨਾਲ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ 740 ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਫਰਖਸ਼ੀਰ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲੱਦੇ ਗਏ, 700 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿਰ ਲੱਦੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਰਖਸ਼ੀਰ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਿੰਘ ਕਹਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤੇ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਫਰਖਸ਼ੀਰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਤੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਮੌਤ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਮੌਤ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ।
ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਭਾਈ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਬਾ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਮੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਨੋਚਿਆ ਗਿਆ, 9 ਤੱਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਧਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਤੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 5 ਤੀਰ ਤੇ 5 ਸਿੰਘ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੌਤ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਡੁਲਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਉਂ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੌਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ, ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ, ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਵਾਰਥ ਦੀ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਉਣੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣਕਾ। ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਅਰਦਾਸ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਕਲੇਜਾ ਇੰਜ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੋੜੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਚੋਟ ਵੀ ਲੱਗ ਜੇ, ਮਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਿਓ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਓ, ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੋਂ ਛੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਢਿੱਡ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁੱਗ ਭਰ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕਲੇਜਾ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਉਹ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਸੀ ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰੇ ਹੱਥ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਚਨ ਜੋ ਕਹਿਓ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੀਕ ਗਾਂਠਰੀ ਬਾਂਧਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਾ ਲੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ, ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕੰਬ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਮੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸ ਨੋਚਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਾਸ ਨੋਚ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਗ ਐਨ ਟੋਟੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਰ ਅੰਤਮਕ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਹੁਣ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੇ ਅਰਥ ਹੈ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣ ਦੇ ਜੇ ਸਹੀ ਅਰਥ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਨੇ, ਸੁਰਖਰੂ ਹਨ। ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਜਪ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਪੂਰਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀਪਤ, ਕਰਨਾਲ, ਸਢੌਰਾ, ਸਮਾਣਾ ਆਦਿਕ ਇਹ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੰਨੇ ਮੁੰਨੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਵਜੀਦੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲਾਮੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਰੱਸਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੇ ਸਨ ਕਿ ਵਜੀਦਿਆ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹਵੇਲੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਵੇਖੀ ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋ ਚੱਲੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਉੱਲੂ ਬੋਲਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਾਕਈ ਉੱਲੂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਬੂਤਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਜੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਉਹਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੱਚ ਸੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਦੱਬੋਗੇ ਸੱਚ ਓਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਨੂੰ ਆਵੇਗਾ। ਝੂਠ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਝੂਠ ਨੇ ਝੂਠ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਓ ਜੋ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਟੋਡੀ ਇੱਕ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖਵਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਚਨ ਆਏਗਾ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਚੌਥਾ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਪੰਜਵਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਤਬ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਵਾਰੀ। ਉਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਵਾਰੀ, ਭਾਵ ਬੇਪਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਫਿਰ ਉਹ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੈ ਜਾਂ ਕੋ ਓਟ ਤੁਹਾਰੀ। ਤਾਂ ਕੋ ਧੋਖਾ, ਧੋਖੇ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਧੋਖੇ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਔਗਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਔਗਣ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਵੀ ਜਾਂ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੇ
ਤਾਂ ਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੈ। ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਕੋ ਓਟ ਤੁਹਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਤੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਲਨਾ, ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਅਰਜਾਰੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਕੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਲਨਾ। ਬਲਨਾ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਅਰਜਾਰੀ, ਸੱਪ ਭਾਵੇਂ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਲੇ, ਭਾਵੇਂ 50 ਦੀ ਭੋਗ ਲੇ, ਸੱਪ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਪ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਲੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਮੇਰੀ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ 110 ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਮਰਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 250 ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਨਵ ਖੰਡਨ ਕੋ ਰਾਜ ਕਮਾਵੇ, ਅੰਤ ਚਲੇ ਗੋਹਾਰੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰ ਲਈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਤੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਮਾ ਲਈ, ਅੰਤ ਚਲੇ ਗੋਹਾਰੀ। ਭਾਵ ਜੇ ਤੇਰਾ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਮਝੋ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਣ ਨਿਦਾਨ ਗੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾਏ, ਜਾਂ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਥਾਰੀ। ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਧਨ ਉਸ ਜਨਮਾ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਅਖੀਰ ਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਏ, ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਕਿਹੜਾ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੁਣ ਤਿੰਨ ਹੀ ਗਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਹਨ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੁਣ ਤਿੰਨ ਹੀ ਗਾਏ, ਜਾ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਉਹੀ ਗੈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਧਨ ਉਸ ਜਨਮਾ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ 100 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵਾਰੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ, ਸਦਕੇ ਜਾਨਾ, ਜਿਨੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ। ਔਗਣ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨੇ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੇ ਸ਼ਮਾ। ਬਖਸ਼ੋ ਸੀਸ ਬਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।